어느 먼 미래의 크리스마스. 미래에도 남자 둘이 시간을 보내고 있는 불쌍한 새끼들이 있었죠. 그중 한 남자가 자리에 앉아 자신이 과거에 했었던 일에 대해 말하기 시작합니다. I talked to people, made money from it. What were you? 몇 년 전, 한 여자가 정체 모를 수술을 받기 시작하고 That's me. 쿠키란 것을 추출당하죠. Hello. 쿠키는 쉽게 말해 사람의 복제 인격입니다. Ow. Sorry. 코드로 저장된 가상의 뇌라고 할 수 있죠. Hello. Hi. 그리고 매튜는 이 쿠키와 대화를 하기 시작합니다. My job is to explain what's happening to you as best I can. Oh my God, am I dead? No. 현재 no. 처한 상황에 대해 냉정하게 설명을 Do you 하는데 know what a copy is? As in a copy of something. Of course I know what that is. That's what you are. 대부분의 쿠키들은 이 현실을 받아들이지 못했죠. Why have you done this to me? Actually, you did this to you. Real you is paying for this. Put me back in my body. Well, that's where real you lives. 쿠키가 상황을 받아들이던 못 받아들이던 대충 설명을 끝낸 뒤엔 가상의 세계에 몸을 만들어주고 현실의 집을 제어하는 방법에 대해 설명합니다. Think about how you like it, then just press the button. 이를 설명하는 이유는 앞으로 쿠키가 본 주인을 위해 가사 일들을 컨트롤해야 했기 때문이죠. This is your job now. You're in charge of everything here. Who? For real you. 자기 자신보다 자신에게 적합한 노예는 없기에 이런 기술이 생겨난 I 것입니다. don't want to be in here. I don't want to be in here. 패닉에 빠진 쿠키는 비명을 지르는데 Are you going to stop screaming? No? Okay. 매튜가 음소거를 시키자 소리가 사라져버리죠. Oh. Sorry. Look, it'll be much easier if you just comply. I'm not doing this. I'm not some sort of push-button toaster monkey. Would you? 쿠키가 계속해서 복종에 거부하자 Well, nothing it is then. Let me show you. 3주라는 시간을 설정한 뒤 프로그램을 돌립니다. If you just wait for a sec, just 현실 세계에선 몇 초에 불과했지만 쿠키의 세계에선 3주가 흘러 있었죠. What about now? please. Don't do that again. 아무것도 없는 새하얀 세계에서 There's nothing to do here. There's nothing. There's just. 심지어 잠도 잘 수 없는 쿠키의 3주는 지옥 그 자체였습니다. Ready to go to work? Oh no 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 no! I'm not. 그럼에도 Definitely. 복종하지 않는 쿠키를 보자 매튜는 Okay, well, have 6 months. No no. Wait. See, the trick of it lay in breaking them without letting them snap completely. Too much time in solitary and they just wig out. 그렇게 20초가 흐르고 How are we feeling now? 다시 킨 화면 속에선 6개월의 지옥을 보낸 쿠키가 완전히 다른 모습이 되어 있었죠. Ready to work? Please. I'll do it. I'll do anything. Just give me something to do. Where to go? 몇 달 후 쿠키는 자신을 위해 자신이 좋아하는 노래를 틀고 자신이 좋아하는 바닥 온도를 설정하며 자신이 좋아하는 커피와 자신이 좋아하는 토스트 굽기를 완벽하게 제공하는 노예 그 자체가 되어버립니다. Royal Opera House. 조는 매튜의 흥미로운 과거를 듣고 난 후에도 여전히 입을 굳게 싸물었지만 You can tell me about it. I've done stuff in my life I'm not proud of. Like it. 계속되는 매튜의 질문에 Dad never liked me. 드디어 자신의 이야기를 꺼내기 시작합니다. 아주 행복해 보이는 아름다운 커플. 제드아이 기능을 이용해 카메라 없이도 사진을 찍고 남부러울 것 없는 행복한 나날을 보내고 있었습니다. 하지만 왠지 모르게 여자친구의 표정이 어두웠죠. 조는 그렇게 집에 돌아와 청소를 하던 중 우연찮게 여자친구의 임신 테스트기를 발견하고 기쁜 마음으로 그녀에게 다가갔습니다. Is it yours? 하지만 여자친구는 아기에 대해 매우 부정적인 입장을 갖고 있었죠. We'll be like a family. I don't want it. I mean, it's our baby. I know, and it's not easy for me. Well, let's at least discuss this. No, I've made up my mind. 조는 실망감과 술김에 여자친구에게 막말을 해버립니다. You're being a bitch. Stop, or I'll block you. 그러자 여자친구는 제드아이의 차단 기능을 사용하죠. 차단 버튼을 누르자마자 조의 형태는 하얀 실루엣으로 변하고 심지어 그의 말까지 들리지 않습니다. 게다가 조 또한 여자친구를 볼 수 없었죠. 먼 미래, 지구상의 모든 사람들이 일명 제드아이라고 불리는 최첨단 눈을 이식받은 결과였습니다.
제드아이는 한 사람의 눈으로 본 것을 서로 공유할 수도 있고 손쉽게 컴퓨터에 연결할 수도 있는 등 다양한 편의 기능을 제공하는 최첨단 기술이었죠. 그 중에서는 지금과 같은 차단 기능도 포함되어 있었습니다. 온라인에서의 차단 기능처럼 현실에서 특정 사람에 대한 모든 것을 차단할 수 있는 기능이었죠. 존은 다음날 진심 어린 사과를 해보지만 차단이 된 상태에선 그저 웅얼거리는 소리로 들렸습니다. 현실 차단 기능은 온라인의 차단 기능까지 자동으로 포함되어서 문자 메시지나 전화 또한 할 수 없었죠. 심지어 그 사람의 이미지 또한 차단당합니다. 즉 사진으로조차 볼 수 없는 잔인한 상황이었죠. 그렇게 고통스러운 나날을 보내던 중 존은 우연찮게 여자친구를 마주칩니다. 그런데 여자친구는 아이를 지우지 않은 모습이었죠. 존은 참지 못하고 달려가서 차단을 풀어달라고 하지만 Just turn it off. Turn it off. Beth, turn it off. 여자친구에겐 그저 화내는 소리로 들릴 뿐 Turn it off. 결국 경찰에 신고당하고 법적인 차단까지 당합니다. And there's a GPS, so that if I go within 10 meters of Vernon, bang, I get arrested. Harsh. Well, absolutely no way of getting in touch with her. Except, under 존은 유일하게 차단당하지 않는 아날로그 편지를 수백 통이나 보내보지만 단 한 통의 답장도 오지 않았죠. 이제 그녀를 만날 수 있는 방법은 단 한 가지. I knew she spent every Christmas with him at his place. 크리스마스에 맞춰 그녀의 아버지 집에 찾아가는 것이었습니다. 하지만 그가 마주한 더욱 잔인한 현실, 자신의 아이까지 블러 처리가 되어서 볼 수 없다는 것이었죠. 법적으로 차단되면 해당 사람의 자식도 차단당하기 때문이었습니다. I couldn't even tell if it was a boy or a girl. 그렇게 몇 년이 흐르고 1년에 딱 한 번 매년 크리스마스에 블러 처리가 된 자식의 모습을 보고 작은 만족을 하며 지내게 되었죠. 아이가 4살이 되고 나서야 여자아이라는 것을 알게 됩니다. And for the first time, I could see she was a girl. 그런데 몇 달 뒤 평생 풀어주지 않을 것 같던 차단이 풀리게 되죠. 차단을 푸는 방법은 단 2가지. 차단한 사람이 직접 차단을 풀어주거나 그게 아니라면 차단한 사람의 사망이었죠. There she was. 그토록 보고 싶었던 사람이 사망하고 나서야 볼 수 있게 된 것입니다. 존은 큰 절망에 빠지지만 아직 한 가닥의 희망이 남아 있었죠. 바로 딸의 모습을 볼 수 있다는 것. And I headed up to Beth's dad's. 곧바로 달려간 조와 딸의 첫 재회 순간. Hello, darling. 그런데 자신과 여자친구의 유전자에선 절대 나올 수 없는 동양인의 아이가 보입니다. 이게 대체 어떻게 된 일일까요? What happened? 화이트 크리스마스는 블랙미러 시리즈 시즌2 에피소드 중 한 개인데요. 70여 분의 런닝타임 동안 크게 3가지 이야기가 등장합니다. 소개 영상에선 매튜의 과거 직업과 또 조의 과거 이 2가지만 보여드렸는데 풀버전에선 매튜의 취미이자 부업이 가장 처음 등장합니다. 일종의 픽업 아티스트 미래 버전이라고 할 수 있는데요. 제드아이 기능을 활용해 시야를 공유하며 실시간으로 여자를 꼬시는 방법을 말해주죠. Confidence. Confidence. Just talk to her. I don't really get parties. 네가 더 별로야. 이처럼 픽업 아티스트, 인격 복제 쿠키, 연인에게 차단당한 남자, 서로 별 관련 없어 보이는 이 3가지 이야기가 마지막에 모두 맞물리며 신선한 반전을 선사하는데요. 이전에 리뷰했던 블랙뮤지엄과 함께 가장 재밌게 봤던 에피소드 중 하나입니다. 물론 블랙미러 올타임 넘버1은 무조건 블랙뮤지엄이니 하나만 보실 분들은 오른쪽 상단에 링크 드린 블랙뮤지엄을 추천드립니다. Imagine if you could feel exactly what a patient feels, like reading their minds. So what do you say? Pete. One more moment. And then it happened. 전 개인적으로 블랙미러만의 그 찝찝한 여운을 주는 결말을 좋아하는데 화이트 크리스마스도 아주 그 공식에 딱 들어맞는 작품입니다. 마지막으로 공상과학봉을 지대로 주입시켜주는 에피소드이기 때문에 SF 장르를 좋아하시는 분들께 특히 추천드립니다.